నమస్కారం. కేసీటీవీ వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. పుంగనూరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన పరేష్ కుమార్. ముమ్మరంగా జరుగుతున్న దివ్యాంగుల విద్యార్థుల ప్రత్యేక డ్రైవ్ పరిశీలించిన జిల్లా ఐ కోఆర్డినేటర్ మధు. ఈ నెల 20 నుంచి ఐటీఐలో అడ్మిషన్లు ప్రారంభం. ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి. చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలిచిన టీడీపీ శ్రేణులు. వార్తలను వివరాలు. కోర్టులు పెండింగ్ కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి న్యాయవాదుల సహకారం చాలా అవసరమని, అందుకు న్యాయవాదులు సహకరించాలని నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ పరేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం పుంగనూరు బార్ అసోసియేషన్ భవనంలో న్యాయవాదుల సంఘ అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన న్యాయమూర్తిని సన్మానించి శుభాకాంక్షల్ని తెలిపారు. తర్వాత న్యాయవాదులు పరిచయం చేసుకున్నారు. నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ న్యాయపీఠానికి న్యాయవాదులకు మధ్య సత్సంబంధాలు ఉండాలని, అందుకు బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు సహకరిస్తారనే ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాదుల సహకారంతో కక్షిదారులకు సత్వర న్యాయాన్ని అందించడానికి తన శాయశక్తుల కృషి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. I hope this is the longest transfer in this transfer, 1200 kilometers, and I feel that, and I am very much excited to come here because I never come to this place, I mean this side of the Andhra Pradesh. So I am very much excited. Moreover, I came to know that this bar is a very peaceful and cooperative bar. From so many officers as well as our senior civil judge Madam Krishna also told me that all the bar members are very cooperative. And that is the biggest fortune in an officer who is working in a particular station. That the cooperation from the bar and bar and bench relation will be always very healthy to disposal of cases. So here I came here to serve maximum 3 years, for which I seek a proper response and cooperation for disposal of cases in the PJCJ court, because all you know, around 2000 civil cases and 700 criminal cases are pending. So without your cooperation, I cannot perform my work up to the satisfaction of Honorable District Court. So the one and only request to all the bar members is that just cooperate with me, and I shall extend my cooperation to you as well whenever it is required. There is some need to post me here. Maybe that is a heavy pendency court, maybe some sort of old disposals. We don't know the vision of Honorable High Court, but I assume that there is a particular need for posting some officer in this particular place. I taken up and I received in very respectful and pride manner for taking up charge here. However, I just entered the bench today morning and I observed the cooperation of our respected advocates while dealing with the cases. So whenever if you have some problem, issue regarding a particular case or a particular adjournment you seeking, just ask me. No problem, I will certainly give some time, some breathing time to all the advocates as well. Just try to understand that I have lots of weight on my shoulders, that is 2800 kgs. So please cooperate in that particular issue. Otherwise, everything is, I am very happy. ఈ సందర్భంగా
న్యాయవాదుల సంఘ అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తమ విన్నపాన్ని మన్నించి పొంగనూరుకు న్యాయమూర్తిని నియమించినందుకు జిల్లా జడ్జికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మెంబర్స్ కోరికపై 3 సంవత్సరాలుగా మాకు విజయశ్రీ గారు లేరు. ఒక సంవత్సరం మేము సార్ ట్రైనింగ్ పోయినారు. చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే టైంలో మా అందరి సభ్యుల సహకారంతో మా చిత్తూరు జిల్లా డీజే గారిని రిక్వెస్ట్ చేసిన దానివల్ల ఆమె ఇమీడియట్గా మాకు హైకోర్టుకి మా రిక్వెస్ట్ పంపించడం అయినది. తర్వాత ఆమె గైడెన్స్తోనే మన జస్టిస్ జయసూర్య గారు చిత్తూరు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా మేము మా కోరిక మన్నిస్తామని చెప్పి ఆయన చెప్పడము, కాబట్టి సీనియర్స్ సార్ని వేయడము, డిస్పోజల్కి పొంగనూరు క్లయింట్స్కి ఏదో మంచి చేసిన వాళ్ళు అయినారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. I welcome Vijay CJ sir, Paresh Kumar garu. Sir, మీరు చెప్పినట్టు I know that they will cooperate for the disposal. You can take me as an example because I have only 290 cases on my file and they give me my units. Only because of your cooperation I am getting my units here, and this is a very good bar and it has very good name in the Chittoor district, and we are honored and blessed to be posted here. Thank you so much for your cooperation, and I know that you will extend the same cooperation to sir also. కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు ఆరిఫా షేక్, వంశీ కృష్ణ, న్యాయవాదులు బాలాజీ కుమార్, ఆకుల చెన్నకేశవులు, అరవింద్, వెంకటముని యాదవ్, అంజిబాబు, ఏజీపీ సురేష్ బాబు, శ్రీనివాసులు, ఎస్విటి కిషోర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆరిఫా షేక్ న్యాయవాదులతో మాట్లాడుతూ జూలై 11వ తేదీన జరిగే జాతీయ లోక్ అదాలత్ను విజయవంతం చేయాలని తెలిపారు. కక్షిదారులతో మాట్లాడి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ కేసులు పరిష్కారం అయ్యేలా చూడాలన్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కువ మీరు చెప్పేవాళ్ళు కదా, ఆఫీసర్స్ ఉన్నప్పుడు మేము చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళం అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది మీరు ఈ లోక్ అదాలత్కి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇచ్చి. ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ టు ట్రై అండ్ గివ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అండి. పొంగనూరు ప్రభుత్వ ఐటీఐలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఈ నెల 20వ తేదీ బుధవారం నుంచి అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎలక్ట్రీషియన్, ఫిట్టర్, సివిల్, మెకానిక్, మోటార్ వెహికల్, వెల్డర్, డీజిల్ మెకానిక్, ఫ్యాషన్ డిజైన్ అండ్ టెక్నాలజీ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 10th ఇంటర్ పాస్ లేక ఫెయిల్ అయిన అభ్యర్థులు అర్హులు. ఐటీఐ కార్యాలయంలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ఆయన ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు. జూన్ 30వ తేదీ చివరి గడువని, మరిన్ని వివరాలకు కాలేజీలో సంప్రదించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లలని బడిబాట పట్టించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. చదువుకు దూరంగా ఉన్న దివ్యాంగ పిల్లలను గుర్తించేందుకు ఇంటింటా సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు. పొంగనూరులో సహిత విద్యా ఉపాధ్యాయులు వెంకటరమణ, అరుణ బృందాలుగా ఏర్పడి ప్రత్యేక నమోదు సర్వే చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు పాఠశాలలో చేరని వారితో పాటు మధ్యలో విద్యకు దూరమైన వారి వివరాలను కూడా సేకరిస్తున్నారు. మంగళవారం మండల పరిధిలోని ఉలవల్దిన్నె గ్రామంలో నిర్వహించిన సర్వేలో చిత్తూరు జిల్లా విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష ఐఈ కోఆర్డినేటర్ మధు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తల్లిదండ్రులను కలిసి తమ దివ్యాంగ పిల్లల్ని పాఠశాలలకు పంపించాలని కోరారు. అమ్మాయి చెప్పిన వింటుందా? నడవడమ్మా పరిగెత్తుందా?
పడుకోవడం అంటే ఏం లేదా? మనకి ఫిజియోథెరపీ కూడా ఉంది కదా, సోమవారం ఫిజియోథెరపీ కూడా చేస్తాను. మీకు చెప్పినాక చూసుకోరండి, చెప్పినాము. వాళ్ళు ఏది సర్టిఫికేట్ ఇస్తామంటే పాప దీన్ని బట్టే ఇస్తారు, మీరు సొంతంగా చెప్పేది అవి. సరేనా? మీరు అట్లా కూడా బాధపడదు. ఈ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ చూపిస్తారు? పాప అవసరమైన చోట చూపిస్తారు, అంతే కదా. సమాజంలో అందరికీ ఏం చూపింది కదా. అందుకే మేడం వాళ్ళిద్దరు, సారు మేడం ఇద్దరు దానికే స్పెసిఫిక్ కాబట్టి పంపించండి ఈసారి. ఇప్పుడు చదవం స్లాట్ చూసి డాక్టర్ గారు ఇదే ఉంది అంటే అది పెట్టుకోండి. వీళ్ళు మేడం సార్ ఫిజియోథెరపీ ఇస్తారు, దానికి తగ్గ థెరపీస్ అంతా ఇస్తారు కాబట్టి పాప బాగుంటుంది. మీరు సమాజం ఎప్పుడో 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరు అంటారు, దానికి ఇబ్బంది పడదు. ఇప్పుడు బాగా సెట్ అయింది అనుకో, మళ్ళీ ఎవరు ఏమన్నారు కదా. అవి చూసుకొని మళ్ళీ వస్తారు సార్ వాళ్ళు, దాని ప్రకారం చేయండి. చూడండి, పాపకు డాక్టర్లు ఐడెంటిఫై చేసి ఏ ప్రాబ్లం ఉందో అదే పెట్టించుకోండి. ఎందుకంటే దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది. మీకు ఇంకా ఏమంటే మీకు అట్లా అనుమానం అంటే మదనపల్లి కానీ తిరుపతిలో కానీ మీరు 2 రోజులు అడ్మిట్ అయినారంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళు అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకుంటారు. అబ్జర్వ్ చేసే అమ్మాయికి ఏం ప్రాబ్లం అనేది డాక్టర్ కరెక్ట్గా చెప్తారు. దాన్ని బట్టి కూడా మీరు మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవచ్చు. వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిపోర్ట్ మళ్ళీ మనం అప్లై చేసినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర అది కూడా చూపించచ్చు. మీరు అలా మీకు అలా డౌట్ ఉంటే అలా కూడా మీరు మదనపల్లిలో ఉంటే కానీ మదనపల్లిలో లేదంటే తిరుపతిలో రోజులో ఉంది 2 రోజులు వాళ్ళు అబ్జర్వేషన్లో పెట్టుకుంటారు. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అమ్మాయికి మనకి అదే తెలివి తక్కువ ఉందా, ప్రాబ్లం ఉందా లేదని కూడా చెప్తారు. అవసరం లేదా, ఇలాంటి అవసరం అనేది కూడా చెప్పేస్తారు. దాన్ని బట్టి కూడా మీరు మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకోవడంలో ఏమంటే అమ్మాయికి 10వ తరగతిలో 10 మార్కులు వస్తే పాస్ మార్కులు ఉంటాయి. ఒకవేళ అమ్మాయి రాయలేకపోతే, చేతితో రాయలేకపోతే ఎగ్జామ్ వేరే పిల్లల ద్వారా రాపిస్తారు, ట్రైబ్ కూడా ఇస్తారు అమ్మాయికి. అలాంటి అవకాశాలన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది అంత అవసరం అమ్మాయికి. దానికోసం చదువుల వల్ల ప్రయోజనాలు, దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి అమలవుతున్న రాయితీలు, సదుపాయాల గురించి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు వివరించారు. ఈ సర్వేతో ఇప్పటికే చిత్తూరు జిల్లాలో 67 మంది బడి బయట గల దివ్యాంగ పిల్లల్ని గుర్తించి నమోదు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. వారిని బడుల్లో చేర్పించేందుకు ముందుకు వచ్చారని తెలిపారు. సాధారణ విద్యార్థులతో సమానంగా దివ్యాంగులను తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వాలు కోట్లాది రూపాయలతో పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పేందుకు 2 ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయులు ఉంటారని చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ శారీరక వైకల్యాలు ఉన్న పిల్లలకు ఫిజియోథెరపీ కార్యక్రమం జరుగుతుందని తెలిపారు. అలాగే భవితా కేంద్రం పాఠశాలలకు వచ్చే దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు, ఉపకరణాలు కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. కావున బడిఈడు గల దివ్యాంగ పిల్లల్ని పాఠశాలలో చేర్పించాలని కోరారు. ఈ సర్వే జూన్ 10వ తేదీ వరకు జరుగుతుందని చెప్పారు. నా పేరు జే మధు, జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయం నుంచి చేశాము, ఐఈ కోఆర్డినేటర్ని. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, ముఖ్యంగా దివ్యాంగులను గుర్తించడంలో భాగంగా మే 4 నుండి జూన్ 10వ తేదీ వరకు దివ్యాంగులను గుర్తించే ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ చేస్తుంది. అందులో భాగంగా ప్రతి మండలము సైత విద్యా కోఆర్డినేటర్గా ప్రతి మండలం విజిట్ చేసి ఆ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దివ్యాంగుల విద్యార్థులను గుర్తించడంలో ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళకి సంబంధించిన సౌకర్యాలను ఎన్నో కల్పిస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగా మొదటిగా ఈ సమ్మర్లో, వేసవి కాలంలో ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ చేసి విద్యార్థులను గుర్తిస్తే తదనంతరం వాళ్ళకి కావాల్సిన అలవెన్స్లు కావచ్చు, వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తుందో భాగంగా ఈరోజు పొంగనూరుకి ఇచ్చేసి ఈ ఉలవలదిమ్మి గ్రామంలో మన ఒక న్యూలీ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఒక పాపను గుర్తించి ఆ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్లో భాగంగా గుర్తించి పాఠశాలను ఎన్రోల్మెంట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు జిల్లాలో ఈ రోజుకి 67 మంది విద్యార్థుల్ని గుర్తించి కొత్తగా దివ్యాంగ విద్యార్థులు పాఠశాలలో చేర్చడం జరిగింది సార్. ఈ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్లో కొత్తగా గుర్తించిన విద్యార్థులకి మనం ఈ జూన్ నుండి కొత్తగా పాఠశాలలో గుర్తించి వాళ్ళకి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ కిట్ మొత్తం అందజేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి అలవెన్స్లు, ఎస్కార్ట్ అలవెన్స్ కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ కావచ్చు, బ్లైండ్ విద్యార్థులు అయితే వాళ్ళకి అలవెన్స్, ఆడపిల్లలకి అయితే బాలిక అలవెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళ డిజేబిలిటీ బట్టి, వాళ్ళ దివ్యాంగ తత్వం బట్టి వాళ్ళకి ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లైతో పాటుగా వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ
ఆ సదరన్ సర్టిఫికేట్ ద్వారా విద్యార్థులకు అందజేయడం జరుగుతుంది సార్. ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న 31 వార్డులను 36 వార్డులుగా విభజించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, దీనిపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఉన్నా ఈ నెల 24వ తేదీలోపు లిఖితపూర్వకంగా తెలపాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ మధుసూదన్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ మున్సిపాలిటీలోని జనాభా వార్డుల సరిహద్దులను బట్టి 10% ఎక్కువ లేదా తక్కువ నిష్పత్తితో 36 వార్డులను ఏర్పాటు చేసి ఎన్నికల కమిషన్కు నివేదికలు పంపామన్నారు. కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు వార్డుల వారీగా ఓటర్లను సరిహద్దులు గూర్చి ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలను సేకరించాలని ఆదేశించిందన్నారు. ఈ మేరకు పట్టణ ప్రజల నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తున్నామన్నారు. ఈ నెల 24వ తేదీలోపు అభ్యంతరాలను తమకు లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేస్తే వాటిని పరిశీలించి ఎలక్షన్ కమిషన్కు పంపించి తగు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. చాడపల్లి మండలం తామ కొత్తేంలో వద్ద వెలిసిన శ్రీ అభిష్ట సిద్ధి గంగమ్మ జాతర మహోత్సవాన్ని గ్రామస్తులు వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ నిర్వాహకులు గ్రామస్తులు కలిసి జాతర మహోత్సవాన్ని 13 సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. జాతరలు ఏర్పాటు చేసిన కోలాటం, బల్లారి డ్రమ్స్ల నృత్యాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. రాత్రి కురిసిన వర్షం సైతం లెక్క చేయకుండా అమ్మవారి పల్లకి మహోత్సవంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. కైలాసమే కాపురమా శ్రీశైలం సింహద్వారమా, కైలాసమే కాపురమా శ్రీశైలం సింహద్వారమా, కైలాసమే కాపురమా శ్రీశైలం సింహద్వారమా, ఇంటి గంటపై నివాసం ఉండేవు. చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలుస్తూ మానవత్వం చాటుకున్నారు టీడీపీ రాజంపేట పార్లమెంట్ సెక్రటరీ పర్వీన్ దాస్ బృందం. పుంగనూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చల్లా రామచంద్రారెడ్డి సూచనల మేరకు పుంగనూరు పట్టణంలోని పుంగమ్మ కట్టపై చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న వారికి రాజంపేట పార్లమెంట్ సెక్రటరీ పర్వీన్ దాస్, షామీర్ లాల్ మరియు సద్దాం హుస్సేన్ల బృందం అండగా నిలిచింది. వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎండ మరియు అకాల వర్షాల నుంచి తమ వ్యాపారాలను, సరుకులను కాపాడుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న పేద వ్యాపారుల కష్టాలను గుర్తించి ఉచితంగా టార్పాలిన్ పట్టలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సద్దాం హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో కష్టపడి జీవించే చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలవడం తమ బాధ్యతగా భావించి ముందుకు వెళ్తున్నామని పేర్కొన్నారు. వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల చిరు వ్యాపారుల జీవనోపాధి దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకే ఈ చిన్న సహాయం చేశామని వారు తెలిపారు. తమ ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకుని సమయానికి ఎంతో ఉపయోగపడే టార్పాలిన్ పట్టలను అందించినందుకు చిరు వ్యాపారులు పర్వీన్ దాస్, షామీర్ లాల్, సద్దాం హుస్సేన్ బృందానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో నూరుల్లా, ముజాహిద్, నూరుల్లా, మౌలా, ఇర్ఫాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన పుంగనూరు నియోజకవర్గం గౌరవులైన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ వర్యులు శ్రీ చల్లా రామచంద్రారెడ్డి అన్న గారి సూచనల మేరకు ఈరోజు పుంగనూరు కట్ట మీద ఉన్న చిన్న చిన్న షాపులు వానికి తడుస్తూ, ఎండకి తడుస్తూ, ఇదే విధంగా చాలా రోజుల నుంచి మన షామీర్ అన్నకి చెప్పడం జరిగింది, అన్న వానలు పడతా ఉన్నాయి, సౌకర్యం లేదు అని చెప్పడంతో ఈరోజు పార్లమెంట్ సెక్రటరీ అయిన మన పర్వీన్ దాస్ మేడం అన్నది చెప్పడంతో, మేడం గారికి చెప్పడంతో నిన్నటి రోజు అన్ని పట్టాలు ఎన్ని కావాలో అని రాసుకొని ఈరోజు ప్రతి బండికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా గర్వంగా ఉంది. అలాంటి సేవలు మరో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. యువతిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేసిన యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సిఐ సుబ్బరాయుడు వివరాల మేరకు పుంగనూరు పట్టణానికి చెందిన యువతి మదనపల్లిలో పనిచేస్తోంది. పెదపంచాని మండలం బసవరాజ కండ్రికకు చెందిన కృష్ణప్రసాద్ రెడ్డి బెంగళూరులో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. వీరి మధ్య 8 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఇటీవల కాలంలో పెళ్లి చేసుకోనని తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. సోమవారం ఆమె ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు సిఐ చెప్పారు. పుంగనూరు పట్టణంలోని గ్రామ దేవతల ఆలయాల్లో మంగళవారం సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి.
వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. పుంగనూరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన పరేష్ కుమార్. ముమ్మరంగా జరుగుతున్న దివ్యాంగుల విద్యార్థుల ప్రత్యేక డ్రైవ్ పరిశీలించిన జిల్లా ఐ కోఆర్డినేటర్ మధు. ఈ నెల 20 నుంచి ఐటీఐలో అడ్మిషన్లు ప్రారంభం. ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి. చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలిచిన టీడీపీ శ్రేణులు. తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం.